तो ईवीएम के बारे में जानकारी देना हमारा शौक नहीं है। ईवीएम के माध्यम से हमारे समाज के जो अधिकार खत्म हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? बहुत सारी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका अस्तित्व खतरे में हो गया। पहले तो वो पार्टियों को क्या करते थे, अपने में मिलाते थे, अब नहीं मिलती है तो छोड़ रहे हैं, मगर उसको निष्प्रभाव कर रहे हैं। अभी वो हमारे साथी धानेरा के थे, चले गए, चाहे उनके घर में कोई रिश्तेदार में कैजुअलिटी होगी ऐसा बोल रहे थे, मगर वो बीएसपी में काम कर चुके ऐसा बोला उन्होंने अभी यामन से। और वो बीएसपी में काम कर चुके, काशीराम जी साहब में काम कर चुके, और इस मंच से बोले भी है कि मैं एमएलए भी बनना है, मुख्यमंत्री भी बनना है। और इसमें विषय भी रखा हुआ कि ईवीएम तो हमारी पार्टी ही खत्म करी है। मेरे छोड़ो, वो बहन जी बन रही थी वो रुक गया है। आपको बनने के लिए तो बहुत ज्यादा सोचा। जो हमारी एक बहन जी बन रही थी वो भी रुक गया है, जीरो हो गया। अब हमको ये समस्या है, इसको समझना है। एमएलए कौन नहीं बनना चाहता? जो बोल नहीं सकता वो भी बनना चाहता है। डिफ एंड डब पर्सन आल्सो वांट टू बी ए सीएम। गूंगा और बहरा आदमी भी सीएम बनना चाहता, पीएम बनना चाहता है। और हम तो हमारे समाज के अंदर प्रत्येक व्यक्ति को सीएम पीएम लाइक बोलने लाइक बनने लाइक बनाना चाहते हैं। इन्होंने षड्यंत्र करके राजस्थान के अंदर जैन समाज का जो अध्यक्ष है उससे क्या कहलोया, अरे माइनॉरिटी में हम सबसे कम है तो माइनॉरिटी का अध्यक्ष हमें बनाओ। अभी हमारे लोगों को समझ में नहीं आया, बामसे वालों को समझ में आता, वो ऐसा क्यों कह रहा है? मुस्लिम आदमी माइनॉरिटी का जो अध्यक्ष बन रहा है उसको अधिकार दिलाने के लिए, वो अधिकार छीनने के लिए उससे बुलवाया। जैन समाज का जो अध्यक्ष था उस अखबार में स्टेटमेंट आया कि अभी अल्पसंख्यक तो हम हैं, तो जो अल्पसंख्यक का जो भी राज्य स्तर पे आप अध्यक्ष बनाते हो उसका मुख्य हमें बनाओ, जैन को बनाओ। और जब जैन को बनाएंगे तो भागवत जी कहेंगे ठीक है ये अल्पसंख्यक भी है और हमारा भी है और मुसलमान से भी छीन लो। तो ये जो षड्यंत्र होते हैं साथियों, इन षड्यंत्रों को समझने के लिए साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आएगा। ये जो तो एनडीए और यूपीए बनाया, तो यूपीए किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, एनडीए वो भी बीजेपी उन्होंने बनाया। तो गठबंधन बनाने पड़े, ये गठबंधन आंदोलन के बाद का मामला है, पहले नहीं है। 91 के बाद का मामला है। इससे पहले जो हुए इनके, वो इनका ही मामला था। जैसे 2 सितंबर 1946 से नेहरू जी देश के प्रधानमंत्री बन गए और 6 साल बाद में इलेक्शन हुए। 1952 में इलेक्शन हुए तो 46 से 6 52 होते हैं, यानी 6 साल तक तो बिना इलेक्शन के ही वो पीएम रहे। जिसको पहले पीएम बना दिया गया और 6 साल रहे तो बाद में पार्टी भी उनकी स्थापित होगी ना, हुई। फिर उन्हीं में से जो ब्राह्मण अलग हुए उन्होंने जनसंघ बनाया। कोई विपक्ष नहीं था, लोगों को लग रहा भाई उन्हीं में से जनसंघ अलग बना। फिर उन्हीं में से जो अलग हो गए ब्राह्मण उन्होंने जनता पार्टी बनाई, और उन्हीं में से जो अलग हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई 84 80 में। है हमारे लोगों को तब तक एक ही पार्टी का राज था, कांग्रेस का था। उसके बाद में बीजेपी बनी। बीजेपी और कांग्रेस दोनों दो ही दल थे, द्विदलीय स्थिति थी। लेकिन 90 के बाद में द्विदलीय स्थिति में परिवर्तन हो गया, उनका प्रभाव है वो धीरे धीरे कम हो गया। और वामसेव का आंदोलन और मोनवासी बहुजन समाज का आंदोलन, माननीय काशीराम जी का आंदोलन, डीके खापड़े साहब का आंदोलन, दीना भाना जी का आंदोलन, इनके कारण हमारा समाज जो उधर बहुत ज्यादा आशान्वित था वो उधर से धीरे धीरे मोह भंग करके दूर हुआ। और उसके बाद में इनकी द्विदलीय व्यवस्था है वो कमजोर होने लगी। तब इन्होंने एनडीए यूपीए बनाया और उसके बाद में भी मेश्राम साहब के नेतृत्व में वामसेव इतना देश भर में चला, आंदोलन इतना चला कि भारत के कोने कोने में मूल्यवासी बहुजन समाज का आज है वो आंदोलन चल रहा है। और उसके बाद में हमारा आंदोलन करने का भारत मुक्ति मोर्चा है वो 31 जनवरी 2010 को बना दिया। तो उसके बाद में इनको लगा कि अभी वापस द्विदलीय व्यवस्था को लागू कैसे करें। काशीराम जी चले गए, फिर भी इनके को लोगों मिलकर के वापस करने लग गए।
तब ये देश में जो दुश्मन ने हमारे SC ST OBC और इनमें जो झगड़े फसाद लगाए थे तो वो आपस में खत्म करके बामसेफ ने दिखा दिया है कि SC ST OBC NT DNT VJNT और माइनॉरिटी का एक ही दुश्मन है और वो दुश्मन का नाम है ब्राह्मण। इन ब्राह्मणों ने हजारों सालों से हमारे साथ जो किया है वो उजागर करके बामसेफ ने इतने साल लगाकर हमारे सामने रख दिया है। साथियों, जिस समाज की समस्या तो चिंता करिए આપણી તો તમે જેને વોટ આપો છો એના આટલામાંની હું એક વ્યક્તિ સાહેબ હું તમને બધાને કહું છું, કોઈએ હું કહું છું એવું કોઈને પ્રશ્ન નહીં કર્યો હોય। એક વ્યક્તિ જો ઉભો થાય ધારો સરપંચમાં તો એને તમે પ્રશ્ન કરી શકો કે ભાઈ તું સરપંચ થવા નીકળ્યો તો આપણા ગામની અંદર શું ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ છે, કઈ કઈ જગ્યાએ શું શું પ્રોબ્લેમ છે, આ બધું પૂછાય। હા, મારા પહેલાંનું પ્રોબ્લેમ કે જે આખા ગામની વાત જવા દે અને તું એને કઈ રીતે સોલ્વ કરવાનું છે તો પૂછાય નહીં। સંસદ સભ્ય થવા આવ્યો હોય, ભાજપને કોંગ્રેસની ટિકિટ લઈને આવો, 2 કલાક પહેલાથી પેલો ડોહો જે ઘેર હરખો ઊંઘીને એક તો એ રહ્યો પલોઠી વાળી આગળ બેસી જવો એમ કરી આપણો કોક લૂમ નાખવાનો એમ, અને પેલો તો લેટ આવ્યો પાછો, 9 વાગ્યાનો ટાઈમ આવ્યો ને 11 વાગે આવ્યો કે સાહેબ તો લેટ પડ્યા। ઓહ હા, अब तो जीत्या ही नहीं पासा, अब तो मागवा आया છે પાછા, ઉપર ચડીને માગ્યું છે। તમે વિચાર કરો અને રે આવા 2-4 વાતો કરો, તમને તાળીઓ પડાવો અંતર તો તમે પૂછતા નહીં, તમે એને પૂછો એના કેરેક્ટર વિશે પૂછો। તમે એક ભેંસ કે ગાય ખરીદવા દો તો એની માં કોણ હતી, કેટલું દૂધ આલતી હતી એ પૂછે જ લોકો, એમાં કોઈ ખેડૂત હોય તો પૂછજો સાહેબ। અને આખા દેશનું સંચાલન તમે જે વ્યક્તિને મોકલો છે કાયદા ઘડવાનો ત્યાં જઈને, એ તમારી સુરક્ષા, એ તમારો રોજગાર, એ તમારી શિક્ષા, આરોગ્ય, તમામ બાબતો માટે પાછા સલાહ છે આપણા ડોહા ભણેલા। હારા માણસનું કોમ નહીં, કમાલ ચાલે એ તો ગંદુ છે કે રાજકારણ। તો મેં એક ફિલ્મ જોઈ હતી, સદાશિવ અમરાપુરકર એની અંદર વિલન હતો અને એને એવું કીધું કે એની છોકરીએ પૂછ્યું કે पापा ये राजनीति क्या होती है, तो इन्हें कीधु कि राजनीति एक ऐसी अबला है जो असुरों से गिरी हुई है। असुर पाछा शब्द जोजो થઈ ગયું છે। અરે મારો તો હજુ મુદ્દો જરૂર થયો હતો। હા ચલો એક જ મિનિટમાં બંધ કરી દઉં। હું તમને કહું તમારા વોટના અધિકારને જાણો, ના સમજણ પડતી હોય તો મારો નંબર લેજો, આ બધો ભાઈ છે જ, અને મને બોલાવજો। તમારું ગામ ગમે એટલા કિલોમીટર હોય, તમારે રૂપિયો નહીં હાલવાનો, હું મારા ખર્ચે આવીશ, તમારે ચાય નહીં બનાવવાની, મારું ખાવાનું નહીં પૂછવાનું, હું ના ખાઉં તો મને તો ચાલે, હું તો ખાવા બેવું તારે ભૂખ જ લાગે। નંબર બોલો, નંબર લખો, નંબર 8128506662 81-288-50-662 ગૌતમ પરમાર। ગમે ત્યારે ગોઠવવાનું, અને 500 જણાની જરૂર નહીં, 1 જણો હશે ને તો આટલી જ મહેનત કરી। ઓકે, જય ભીમ, જય નિવાસી, નવ બુદ્ધાય। પીટીસી કરીને શિક્ષકો બન્યા એટલે પીટીસી માં પાછો રોડાનો છે ટેટ ને ટાટ, એટલે 12 વર્ષ તો પેલું ભણ્યા, 1 થી 12 ધોરણ ભણ્યા, 2 વર્ષ પીટીસી કરી એટલે 14 વર્ષ એ ભણ્યા, તો એ 14 વર્ષ અફળ તો પાછું ટેટ ને ટાટ આપવાની, એમાં નપાસ તો તમે નપાસ, તમે શિક્ષકના લાયક નથી। એટલે આવી બધી નીતિઓ આ લોકો ધીમે ધીમે લાવી રહ્યા છે। આમ કહે છે કે ભાઈ બનાસકાંઠા 50 જિલ્લો, તો મેડિકલ કોલેજ કઈ આવી જોઈએ, સરકારી આવી જોઈએ ને, તો બોલો ગલમાબેન પ્રશ્ન આપી દીધી। એટલે આ લોકો પ્રાઇવેટીકરણ તરફ જ વળી રહ્યા છે। એટલે કે શિક્ષણ સરકારી જે બધા ક્ષેત્રો છે એને પૂરી કરવાની વાતો છે, શિક્ષણ નીતિ તમામ પૂરી કરવાની આ લોકો વાતો કરી રહ્યા છે। અને તમામ બાળકો અને શિક્ષકોને ઓનલાઈન રાખવાની વાતો છે, અને પછી શિક્ષણમાં લાવશે ગુણોત્સવ, 6 મહિને ગુણોત્સવ લાવશે કે ભાઈ હવે ગુણોત્સવ આવશે, એસઆઈ આવશે, તમારું નિરીક્ષણ કરશે, પણ તમે બાળકોમાં ગુણો ભરવા જ નહીં દીધા ને પાછું ગુણોત્સવ લાઈન ઊભું કરી દે, તમે ભણાવ તો દીધા નહીં પાછું ગુણોત્સવ લાવી દે છે।
એના પાસે તો તમે ગમે તેટલું ભણાયેલું હોય ને તો પાછું ફાઇલિંગ જ માગશે. એટલે અમારા બધા શિક્ષકો ઢગલો ફાઇલ કરી મૂકી દે કે લ્યો સાહેબ આ જુઓ આટલું બધું કામ કર્યું, પણ એ ખાલી ફાઇલોમાં જ હોય, બાળક સુધી કોઈ પહોંચ્યું હોય નહીં. એટલે જે આ શિક્ષણ નીતિ છે એ આપણા SC ST OBCના જે પ્રાઇમરીમાં ભણતા બાળકો માટે. અને ઘણા વર્ષોથી બામસેપના પ્લેટફોર્મ પર કામ કરું છું અને જે બાબા સાહેબે આપણને અધિકાર આપ્યા છે એ રૂએ આ દેશમાં ભારતના સંવિધાનમાં બાબા સાહેબે મુસ્લિમોને પણ એટલા જ અધિકાર આપ્યા છે જે રૂએ આજે હું તમારી સમક્ષ બોલી રહ્યો છું. શિક્ષણની નીતિની વાત જે અત્યારે થઈ રહી છે એના ઉપર તો ઘણા લોકોએ પોતાનું વક્તવ્ય આપ્યું, પણ સાથીઓ આજ આ મંચથી મારે મુસ્લિમ સમાજને પણ આ તમે રેકોર્ડિંગ કરજો, તમારા મિત્રો હોય મુસ્લિમ હશે તમારા સર્કલમાં હશે તો એને પણ સંભળાવજો કે તમારા બાળકોને પણ તમે ભણાવો છો. જ્યારે આ દેશમાં શિક્ષણ નીતિને ખતમ કરી અને 2020 શિક્ષણ નીતિ લાગુ કરવામાં આવે છે તો શિક્ષણની જરૂર તો તમારી પણ છે. જ્યારે SC STની આ હાલત છે તો આ જે સરકાર છે એ અત્યારે મુસ્લિમોને કેટલી વિરોધ છે તમને બધાને ખબર છે. તો આ શિક્ષણ નીતિમાં તમારી શું દશા થશે? તો આ બામસેપે તમે પ્લેટફોર્મ આપ્યું છે એ પ્લેટફોર્મથી જોડાઈ જાઓ અને બામસેપને મજબૂત કરો. આ દેશમાં લીગલી અગર મુસ્લિમ સમાજ 11% છે તો એ બામસેપને સમર્થન કરવા લાગે તો હજી કેટલું મોટું વિશાળ આંદોલન થઈ શકે છે. આભાર છે બામસેપનો. અત્યાર સુધી દેશની અંદર કોઈ દિવસ મુસ્લિમ સમાજનો રાષ્ટ્રીય અધિવેશન નહોતું થતું. આ બામસેપ એક રાષ્ટ્રીય મુસ્લિમ મોરચા સંગઠન બનાવી અને અત્યારે હાલમાં જ 10 ઓક્ટોબરે દિલ્હીમાં મુસ્લિમ મોરચાનું રાષ્ટ્રીય અધિવેશન થવા જઈ રહ્યું છે. તો એમાં આપ સૌને પણ આમંત્રણ છે, કારણ કે આપણે ST SC OBC માઇનોરિટી બધા સાથે લઈને જ ચાલીએ છીએ. જે આપણે 85 થી 90% વર્ગ છે, જે આપણે શોષિત અને વંચિત સમાજ છીએ, એ બધાને આ એક પ્લેટફોર્મ છે. ન્યાય, સમતા, સમાનતા અને બંધુત્વના આધારે જે રીતે આ બામસેપ બધાને ન્યાય અપાવવા જઈ રહ્યું છે અને હક અધિકારની લડાઈ લડી રહ્યું છે. મુસ્લિમ સમાજના ઘણા મુદ્દા હતા ત્યારે પણ બામસેપે આંદોલન કર્યું જ છે અને જે આગળ પણ કરશે. આ વિડીયો ખાસ કરીને મુસ્લિમ સમાજ સુધી પહોંચાડશો કે હવે આ દેશમાં બામસેપ જ છે જે આપણને ન્યાય સાથે હક અધિકારની લડાઈમાં સાથ સહયોગ આપી રહી છે. એટલું કહીશ ને હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું. જય મૂલ્યવાસી.